قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس، علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کہ یہ نصف علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس، علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کہ یہ نصف علم ہے۔ اس علم کے اسے علم المیراث بھی کہتے ہیں، علم الفرائض بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق فرائض سے ہے، اس اعتبار سے کہ میت کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جیسے اس کی روح نکلی، اس کا پورا مال میراث کی صورت میں بدل گیا، اور اب اس کے تعلق سے فرض ہو جاتا ہے کہ شریعت کا حکم نافذ کیا جائے، نہ یہ کہ اپنے طور پر استعمال کیا جائے۔ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، کہا گیا کہ یہ نصف علم ہے، تو نصف علم کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے تعلق سے آپ حاشیہ میں دیکھیں گے 17 اقوال ہیں۔ ایک قول سر دست آپ رکھ لیجئے جس پر اکثر حضرات کا اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک حیات اور دوسری ہے موت۔ تو علم فرائض کا جو تعلق ہے وہ بعد موت سے ہے، کسی کے مرنے کے بعد علم فرائض کی ضرورت پڑتی ہے، اور باقی جتنے معاملات ہیں، جتنے علوم ہیں، ہے نا، ان کا تعلق حیات سے ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا اس طرح کے دیگر علوم، ان سب کا تعلق حیات سے ہے، اور میراث کا تعلق ممات سے ہے، اسی لیے اس کو نصف کہا گیا۔ خیر، اتنی کافی ہے بات سمجھنے کے لیے۔ قال علماؤنا رحمہ اللہ، ہمارے علماء نے فرمایا، اللہ ان پر رحم فرمائے، ہمارے علماء سے احناف کی طرف اشارہ ہے۔ تتعلق بطریقۃ المیت حقوق اربعہ مرتبہ، میت کے ترکہ سے 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں، اور یہ چاروں حقوق ترتیب وار ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ چاروں میں سے جسے آپ چاہو مقدم کر دو اور جسے چاہو مؤخر کر دو۔ شریعت نے ترتیب بھی رکھی ہے، اسی کے اعتبار سے آپ کو چلنا پڑے گا۔ اب وہ ترتیب کیا ہے؟ الاول یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ من غیر تبذیر ولا تقتیر۔ پہلا حق، سب سے پہلا حق، روح نکلنے کے بعد سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے کفن کا انتظام کیا جائے، اس کی تدفین کا اہتمام کیا جائے، جس کو تجہیز و تکفین سے تعبیر کرتے ہیں، ہے نا، تیار کرنا تدفین کے لیے اور کفن پہنانا۔ من غیر تبذیر ولا تقتیر، اس میں نہ فضول خرچی سے کام لیا جائے اور نہ ہی بخالت سے کام لیا جائے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ فضول خرچی اور بخالت کا تعلق قبر سے نہیں ہے، کیونکہ قبر میں فضول خرچی کیا ہوگی؟ ایک کی جگہ پر 2 قبر کھود دیں تو کیا 2 مردہ لٹائیں گے؟ انتقال تو ایک ہی کا ہوا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا تعلق کفن سے ہے۔ اب کفن میں فضول خرچی 2 طرح سے ہو سکتی ہے، میں فضول خرچی بیان کروں گا، آپ اسی پر قیاس کرتے ہوئے بخالت کو بھی سمجھ جائیں گے۔ کفن میں فضول خرچی ایک تو یہ ہے کہ عموماً اوسط 100 روپے میٹر کا کپڑا استعمال کیا جاتا ہے نا، اور خود وہ جس کا انتقال ہوا
इसी तरह का कपड़ा पहनता था, उसके घर वाले इसी तरह का कपड़ा पहनते थे। ये फजूल खर्ची हो जाएगी कि अगर आप उसे 250-300 रुपये मीटर का कपड़ा दें, है ना। 150 तक कोई बात नहीं, क्योंकि तफावत होता है आगे पीछे, है ना। लेकिन 250-300-400 का कपड़ा दें, ये फजूल खर्ची है। तो आप सोच रहे होंगे कि उसी का माल तो है, उसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसका जवाब इंशाअल्लाह अभी अर्ज करूंगा। तो फजूल खर्ची की सूरत ये हो गई। दूसरी सूरत फजूल खर्ची की ये है कि मिसाल के तौर पर मर्द के लिए कमीज, इज़ार और लिफाफ 3 है ना जी। सबसे पहले लिफाफ बिछाते हैं, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, इज़ार को बिछाते हैं, उसके ऊपर फिर कमीज बिछाते हैं, फिर मुर्दे को लिटाते हैं, फिर कमीज का जो गले वाला हिस्सा फटा होता है उसको ला करके बराबर करते हैं, फिर इज़ार लपेटते हैं, उसके बाद लिफाफ लपेटते हैं। अर्ज ये कर रहा था कि 3 कपड़ा मर्द के लिए है ना। ये फजूल खर्ची होगी कि आप 4 कपड़ा इस्तेमाल करें, 5 कपड़ा इस्तेमाल करें। बहुत सी जगहों में इसका ख्याल नहीं किया जाता, है ना, और कपड़ा इजाफी तौर पर रख लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सवाल क्या पैदा हुआ कि भाई उसी का माल तो है। जनाब, उसका माल उस वक्त था जब तक वो बाहयात था। अब उसके इंतकाल के बाद अब उसका माल मीरास की सूरत में बदल चुका है, तो उसके बच्चों का हक मुताल्लिक है उससे। लिहाजा अगर आपने बगैर उनकी रजा के इस्तेमाल किया, ज्यादा महंगा या फिर तादाद के एतबार से, तो आपने उनका हक माना। और अगर वो खुद भी इस्तेमाल करें ज्यादा तादाद के एतबार से या कीमत के एतबार से महंगा, तो भी उन्होंने अच्छा नहीं किया, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी, बिला जरूरत ये काम था। हासिल क्या निकला कि तजहीज़ व तकफीन में मयाना रवी से काम लिया जाए, है ना। न इसराफ हो, न किसी की हक तलफी हो। मुर्दे की भी हक तलफी नहीं कि 3 कपड़े की कुदरत थी, 2 ही में तदफीन कर दी, तकफीन कर दी, ये भी गलत है। और ये भी नहीं कि आम तौर पर जिस मेयार का वो कपड़ा पहनता था उससे घटिया दे दिया उसे, ये मुर्दे की हक तलफी हो गई, है ना। और जिंदों की हक तलफी के बारे में सुन चुके हैं। पहला ये हो गया, सबसे पहला काम यही है, पहला है। दूसरा, सुम्मा तुक़ज़ा दुयूनुहु मिन जमीए मा बक़िया मिन मालिही, फिर उसके कर्ज को अदा किया जाएगा। मिन जमीए मा बक़िया मिन मालिही, उसके बकिया तमाम माल से। तदफीन में अगर 1000 छोड़कर मरा है, 100 रुपया उसकी तकफीन व तजहीज़ में खर्च हो गया, 900 रुपये बचे हैं, तो अब इस 900 रुपये में उसका कर्ज जो उसने किसी से लिया था वो अदा किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि कर्ज की अदायगी से पहले मीरास नहीं है। ऐसा क्यों है, अब खुद महसूस करें। कर्ज उसने कब लिया था? जब जिंदा था। तो देना कब लाजिम हुआ था उस पर? जब जिंदा था। तो गोया जब अपनी हयात ही में उसने कर्ज की एक मखसूस रकम ले ली किसी से, तो अपने माल में से उतने का तो मालिक ही नहीं है, तो उसको मीरास कैसे बनाएगा, है ना। तो इस वजह से गोया वो उसके तमाम माल से जो बच गया तदफीन के बाद कर्ज अदा करेंगे। अब आगे मसाइल आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कर्ज की अदायगी में मिसाल के तौर पर 900 रुपये बचे हैं, 800 रुपये कर्ज है, तो 800 रुपये पहले कर्ज अदा किया जाएगा। 100 रुपये में वारिसीन का हक बनेगा। ठीक है जी, या आगे जो अहकाम आ रहे हैं वो। और अगर 900 रुपया बचाया है और कर्ज लिया था 1200 रुपये, तो 9 के 900 रुपया कर्ज में दे दिए जाएंगे। बहुत सारे लोग इस दुनिया से जाते हैं, कुछ छोड़कर नहीं जाते। वैसे इसके बारे में माना जाएगा कि गया मगर कुछ छोड़ करके नहीं गया, क्योंकि इसकी हयात ही में इसका माल इसका नहीं रह गया था। ठीक ना। दूसरा काम हो गया। फिर कर्ज की अदायगी के बाद अगर माल बच रहे,
ثم تنفذ وصایاہ من ثلث ما بقیہ بعد الدین، پھر یہ ثم بھی کہا اور بعد الدین بھی کہا تاکید کے لیے، کیا کہ قرض کی ادائیگی کے بعد ہی یہ کام کرنا ہے نا. بعد الدین، قرض کے بعد جو بچ گیا ہے، قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال بچ گیا ہے، اس مال میں سے ثلث کی مقدار سے اس کی وصیتوں کو نافذ کیا جائے گا. ثم تنفذ وصایاہ، پھر اس کی وصیتیں نافذ ہوں گی من ثلث ما بقیہ بعد الدین، دین کے بعد جو باقی بچ گیا اس کے ثلث سے. کیا مطلب ہوا؟ 900 بچا تدفین کے بعد، ٹھیک ہے، اور 300 قرض لے کر مرا تھا، 300 ہم نے قرض میں ادا کر دیا، اب کتنا بچا ہمارے پاس؟ 600 بچا. یہ جو 600 بچا ہے، اس 600 میں اس نے کسی کے لیے وصیت کی ہے، تو شریعت کے مطابق وصیت ثلث مال تک ہی درست ہے. تو اب ثلث مال کتنا بنتا ہے 600 کا؟ 200. یہ 200 کی مقدار میں اس کی وصیت کو نافذ کریں گے. اب اگر اس نے 800 کی وصیت کی تھی تب بھی 200 میں اس کو نپٹانا ہے نا، باقی نافذ نہیں کر سکتے، وارثین کا حق مارا جائے گا. اور اگر اس نے 100 ہی روپے کی وصیت کی تھی تو 200 میں سے 100 اس کو دے دیا جائے گا، اور ہمارے پاس 400 کے بجائے کتنا بچے گا؟ 500 بچے گا، ہے نا. یہ 500 وارثین میں تقسیم. ثم یقسم الباقی بین ورثتہ بالکتاب والسنت واجماع الامہ، پھر باقی کو تقسیم کر دیا جائے گا میت کے ورثہ کے درمیان. کیسے تقسیم کریں گے؟ کتاب اللہ کے مطابق، سنت رسول اللہ کے مطابق اور اجماع امت کے مطابق. یہ میراث کے احکام کچھ کتاب اللہ سے ثابت ہے، کچھ سنت رسول اللہ سے ثابت ہے، اور کچھ اجماع امت سے ثابت ہے، اس لیے تینوں کو بیان کر دیا. آپ دیکھیں گے اس میں تفصیل کے طور پر، تو آپ کو یہاں یہ تفصیل مل جائے گی کہ دیکھیے اجماع امت میں ہے دادا، ہے نا، اس کو بیان کیا گیا، ہے نا، دادی اس کو بیان کیا گیا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے. تو اجماع امت سے ثابت ہے، صحابہ کا اس پر اجماع ہے. ہو گئی بات پوری؟ ہم لوگ کہاں تک پہنچ گئے؟ تجہیز و تکفین کے بعد قرض کی ادائیگی، وصیت کا نفاذ. اب یہاں ہو گیا. اب اصل مدعا کی طرف آ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ تقسیم وراثت. اب جب وراثت ہمیں تقسیم کرنی ہے تو پہلے کس کو دیں گے؟ ان میں بھی تو پہلے والا معاملہ ہوگا کہ کس کو پہلے دیا جائے گا. کہتے فیبدأ باصحاب الفرائض، تو شروع کیا جائے اصحاب فرائض سے. یہ اصحاب فرائض کون لوگ ہیں؟ اصحاب فرائض مجھے لگتا ہے قرآن پاک میں جہاں یہ آیت موجود ہے یوصیکم اللہ، ہے نا، اس کے اخیر میں فریضۃ من اللہ ہے نا. اسی فریضۃ کا مطلب ہوا حصہ، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ، اسی کی جمع فرائض ہے نا. تو اصحاب فرائض کا مطلب کیا ہوا؟ حصص والے، حصوں والے. کون سے حصے والے؟ جس کا ذکر قرآن نے فریضۃ کے لفظ سے کیا ہے نا جی. تو کہتے ہیں وَهُمُ الَّذِينَ لَهُمْ سِهَامٌ مُقَدَّرَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى. یہ وہ لوگ ہیں، اصحاب فرائض وہ لوگ ہیں جن کا کتاب اللہ میں معین حصہ ہے. مقدرہ مفروضہ کے معنی ہے نا. یہ مفروضہ اردو والا نہیں، قد علمنا ما فرضنا والا پڑھے نا اس میں اصول شاستر میں، قد علمنا ما فرضنا اے ما قدرنا، ہے نا جی. تو یہ وہ لوگ ہیں اصحاب فرائض. آگے تفصیل آئے گی کون اصحاب فرائض ہیں. اس آیت میں تو بہت وہ ہو رہا تھا، مطلب پلٹنا بار بار مشکل ہو جاتا کیسے سمجھے، لیکن یہاں اتنی وضاحت کے ساتھ اس کو الگ الگ کر دیا گیا ہے، بڑی آسانی سے ساری بات سمجھ آ جائے گی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کتاب اللہ میں معین حصے ہیں، ان کو ہم نے دے دیا اصحاب فرائض کو.
सुम्मा बिल असबात, फिर असबात को दिया जाएगा। ये एक नई इस्तिलाह आपके लिए आई, असबात। तो दूरी में कुछ पढ़ चुके होंगे इसके ताल्लुक से, ठीक है। असबा कहते हैं उसको जो बाकी बचा हुआ माल ले ले, और अगर कोई लेने वाला ना हो तो कुल माल वही ले ले। इसको मैं अभी एक मिसाल से समझाता हूं, आप आगे चल करके मसाइल बनाएंगे तो आपको उस वक्त लगेगा कि ये बिल्कुल आसान बात है। जैसे मां का हिस्सा है सुलुस, जैद मर गया, उसकी मां जिंदा है तो सुलुस पाएगी, 1/3 पाएगी। अब जैद का माल अगर 100 रुपया है तो मां को कितना मिलेगा? 33 रुपया सुलुस। बाकी जो 66 रुपया वो कहां जाएगा? है ना, समझ में आ रही है ना जी। ये सूरत हो गई। अब यही देखो, उसको मैं पलटता हूं। जैद मर गया, उसका बेटा मौजूद है और कोई नहीं है, तो बेटे का क्या हिस्सा है? का बेटा असबा है, कोई लेने वाला नहीं है तो कुल वही लेगा। सुना है भाई? अब यही मिसाल में जैद का एक भाई है और उसकी मां है। जैद का एक भाई है, उसकी मां है। जैद का इंतकाल हो गया, मां को मिलेगा सुलुस, तो बाकी 66% कौन पाएगा? भाई पाएगा। समझ आएगा? तो यह सूरत होती है असबात की, कि बचा हुआ माल लेते हैं और कुल ले लेते हैं अगर कोई लेने वाला ना हो तो, है ना। और असबात के अलावा जो असहाबे फराइज हैं ये कुल नहीं ले सकते, है ना। ये अपना हिस्सा लेंगे, बाकी बचा रह जाएगा। उसको क्या करेंगे अभी तरतीबवार बताएंगे, वो बचा हुआ जो रहेगा उसको क्या करेंगे। तो पता क्या चला, शुरू कैसे करेंगे? असहाबे फराइज, है ना। और असहाबे फराइज को देने के बाद अगर माल बच जाता है तो किनको देंगे? सुम्मा बिल असबात। फिर शुरू करेंगे असबात से। असबा कई तरह के होते हैं, है ना। एक असबा होता है नसब के एतबार से, और एक असबा होता है सबब के एतबार से, है ना। असबा नसब के एतबार से जैसे बेटा, और सबब के एतबार से जैसे कि आका। जैद को आका ने आजाद किया तो अब वो आका, अगर जैद का कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं है, न बेटा है न बीवी है, कोई नहीं है, तो जैद के मरने के बाद उसका आका असबा होने की हैसियत से सारा माल ले लेगा, उसको मिल जाएगा। वो कैसा असबा है? नसब नहीं ना दोनों में, सबब। सबब क्या है मालूम है? सबब यह है कि जैद के पास माल आया कहां से? गुलाम के पास तो माल आता नहीं है। गुलाम का जो कुछ हो सब आका का हो जाता है। जैद माल का मालिक बना, वजह क्या हुई? आका की तरफ से आजादी है, तो आका सबब बना जैद के मालिक बनने का, समझे। इसलिए अब ये जो सबब बना तो इस एतबार से ये असबा है, ये असबा किस एतबार से? सबब है, ठीक है। असबात की और तफसील है इंशाअल्लाह अज़ीज, ये अगले सफ़ात में आप देखेंगे उसको। तो अगर माल बच गया असहाबे फराइज को देने के बाद तो असबात को देंगे जो नसब के एतबार से है। असबा किसको कहते हैं? वल असबत कुल्लु मन याखुज़ु मा अबक़त हो असहाबुल फराइज। असबा हर उस शख्स को कहेंगे जो याखुज़ु लेता हो, मा अबक़त हो असहाबुल फराइज, जिसे असहाबे फराइज ने छोड़ दिया। असहाबे फराइज ने इसे छोड़ दिया जिस माल को, उसे लेने वाला जो है उसे क्या कहेंगे? कानूनी तौर पर लेने वाला, छीनने वाला नहीं, है ना जी। व इंदल इनफिराद युहरज़ु जमी अल माल, और तन्हा होने के वक्त में वो सारा माल ले ले। जब तन्हा हो तो क्या करे? सारा माल। मैंने मिसाल दोनों के दे दी आपके सामने, एक बेटे वाली एक भाई वाली। ये हो गया, ये असबा नसबी की सूरत थी। अब इसके बाद गुफ्तगू करेंगे असबा सबबी की। कहते सुम्मा बिल असबत मिन जिहति सबब, फिर असबा सबबी। सुम्मा का मतलब समझ रहे हैं?
पहला काम क्या है वरासत में? पहला काम क्या है? असहाबे फराइज को देना। इनको देने के बाद माल बचे तो असबात को देना। हो गया? अब इन्हीं में माल खत्म हो जाएगा। अब अगर किसी के असहाबे फराइज नहीं है, असबात नहीं है, तो अब आगे देखा जाएगा। अब सुम्मा बिलासबत मिन जहती सबब, फिर असबा सबबी को देखा जाएगा, दिया जाएगा। सुम्मा फिर असल में सुम्मा युबदओ बिल असबत मिन जहती सबब, ये है। फिर शुरू किया जाएगा असबा सबबी के एतबार से। ये कौन है? वह हुआ मौला लताका, आजादी का आका, आजाद करने वाला आका। ठीक है? सुम्मा असबत हुआ तरतीब, फिर उसके असबा तरतीबवार। किसके असबा? आका के असबा। क्या मतलब हुआ? जैद को आका ने आजाद किया था, तो जैद के मरने के बाद आका जो बाहयात है वो सारा माल पा लेता। अब आका मौजूद नहीं है, जैद के मरने से पहले आका मर चुका है, मगर आका के बेटे मौजूद हैं, तो फिर जैद का माल उनको मिलेगा, है ना? क्यों? इसलिए कि आका के बेटे या आका के क्या है? असबा है। बेटा असबा बनता है ना। अभी मिसाल के तौर पर बताया मैं, भाई असबा बनता है, बेटा असबा बनता है, तो उसी तरह बाप असबा बनता है। तो अब जैद का आका मौजूद नहीं है जैद के मरने के वक्त में, मगर उस आका के बेटे मौजूद हैं, तो अब जैद के मरने के बाद इसका माल आका के बेटे को दिया जाएगा। समझ में आई बात ना? तसुम असबत वाल तरतीब, फिर उसके असबा को दिया जाएगा तरतीबवार। अब असबात में तरतीब क्या है? तो इंशाअल्लाह जब असबात की गुफ्तगू आएगी तो वहां इसको देख लेंगे। पहले बेटा है, फिर बाप है, ठीक है, इस तौर पर। सुम्मर रद्द अला ज़विल फुरूज़ नस्बिय्या बेक़द्र हुकूक़े। अब सवाल ये पैदा होगा, देखिए कि ज़ैद के, फिर से मैं शुरू कर रहा हूं, ज़ैद के असहाबे फराइज को हमने माल दे दिया, बचा, तो असबा नसबी को हमने दे दिया, माल खत्म हो गया। अब असबा नसबी है ही नहीं, तो क्या किया जाएगा? असहाबे फराइज को देने के बाद असबा नसबी मौजूद ना हो तो असबा सबबी को देंगे, है ना? आका को या उसके असबाब को देंगे। ये हो गया। अब पता चला जैद के असहाबे फराइज को हमने माल दे दिया, जैसे मां को हमने सुलुस दे दिया, 33%, 66% बचा है हमारे पास। इसको लेने के लिए कोई असबा सामने नहीं है, इसको लेने के लिए आका नहीं है, क्योंकि वो गुलाम नहीं था, है ना? तो आका के बाल बच्चों का ही मामला खत्म हो गया, यहां बेटों का भी मामला खत्म हो गया। तो अब जो माल 66% बच गया, ये किसको देंगे? मां को हमने 33% दिया था, 66% बचा था, हमने असबाब को तलाश किया, नहीं मिले, बेटा उटा कोई नहीं मिला, मिसाल के तौर पर भाई नहीं मिला। तो अब हमने फिर आगे बढ़ करके असबा सबबी को तलाश किया, वो भी कोई नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे? समझे सवाल? तो कहते हैं सुम्मर रद्दो अला ज़विल फुरूज़ नसबिय्या बेक़द्र हुकूक़िही, फिर रद्द कर दिया जाएगा असहाबे फराइज जो नसबी हैं। असल में असहाबे फराइज नसबी ही हैं। असहाबे फराइज जिनको कहा जाता है ना जी, वो नसबी ही है। नसब से, अपने नसब से जो चल रहे हैं वही है। अपने नसब से चलने वाले दो तरह के लोग हैं, एक असहाबे फराइज, एक ज़वील अरहाम। समझे? ज़वील अरहाम, अब देखिए नवासा खूनी रिश्ता है कि नहीं? हाँ, मगर वो ज़वील अरहाम में आ जाएगा। पोता दोनों एक दर्जे के हैं तकरीबन, मगर असहाबे फराइज में आ जाएगा, है ना? तो इसीलिए यही फर्क करने के लिए यहां वजाहत कर दी। कहते हैं फिर रद्द किया जाएगा ज़वील फुरूज़ नसबिय्या बेक़द्र हुकूक़िहिम, उनके हुकूक के मुताबिक ज़वील फुरूज़ नसबिय्या पर। लफ्ज़ रद्द पर ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, यहां मैं इसकी कोई वजाहत नहीं करूंगा, क्योंकि आगे रद्द का एक पूरा बाब आ रहा है। ठीक है? तो अब जब रद्द आएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहां तफसील, देखिए बाबु रद्द है सफ़र नंबर 71 पर, तो अब यहां इंशाअल्लाह इसकी पूरी तफसील आ ही रही है कि कैसे लौटाया जाएगा।
تو بے قدر حقوقہم جو کہا نا اس میں تفصیل ہے، تو اس تفصیل کو میں یہاں کچھ نہیں بیان کروں گا، آگے آئیں گے. ٹھیک، اب پتہ چلا کہ یہ سب کوئی نہیں ہے تو کن کو دیا جائے گا؟ کہتے ثم ذوی الارحام، پھر ذوی الارحام کو مال دیا جائے گا. یعنی زید مرا، اس کے ناتی اور نواسی نواسا یہی سب ہیں، ہے نا. نانا ہے، نانی نہیں، نانی تو پھر حصہ والی ہو جاتی ہے. نانی دادی دونوں کو جدہ کہا جاتا ہے، اس کی تفصیل الگ سے آئے گی، ہے نا، انشاءاللہ اس کو بتائیں گے اس وقت. ثم مولا الموالات، تو ان سب کو دیا جائے گا. اب اتفاق ایسا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کا انتقال ہو گیا، اس کے نہ کوئی نسبی رشتہ دار ہے، نہ کوئی سببی اسبہ ہے، کوئی نہیں ہے، کدھر بھی نہیں ملتا. یعنی بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، پوتا پوتی، باپ دادا، نیچے اوپر کوئی نہیں ہے، تو اسبہ بھی نہیں ہوئے، اصحاب فرائض بھی نہیں ہوئے، ذوی الارحام بھی نہیں ہوئے، کوئی نہیں ہوا. اب اس کے بعد آگے آقا نے آزاد کیا تو کہا وہ بھی نہیں ہے معاملہ، یہاں کسی کا غلام نہیں تھا، تو اسبہ سببی بھی ختم ہو گیا. تو اب ہم ان کو اس کے مرنے کے بعد اس کا مال کسے دیں گے؟ تو کہتے ثم مولا الموالات، پھر اس کے بعد مولا الموالات ہے نا. یہ مولا الموالات کیا چیز ہے؟ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی آدمی اچھا ایسا آدمی کون سا ہو سکتا ہے جس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو، کوئی آگا پیچھا نہ ہو؟ یہ کون ہو سکتا ہے؟ مبارک پور کا رہنے والا مبارک پور میں رہے گا تو اس کا آگا پیچھا نہیں نکل آئے گا، ہے نا. یہ وہی نہ ہو سکتا ہے کہ ہے مبارک پور کا، یہاں سے ہجرت کر کے چلا گیا کوئی دوسرے ملک، تو وہاں اس کا کوئی نہیں مثال کے طور پر. تو اسی طور پر ہوتا تھا پہلے کہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ دور دراز علاقے میں چلے جاتے تھے. جیسے کوئی مصر کا رہنے والا ہے، یمن پہنچ گیا، تو یمن میں اس کے جاننے والا کوئی نہیں ہے. جب کسی کا کوئی جاننے والا نہیں ہوتا ہے تو اس سے لوگ خرید و فروخت کا معاملہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اپنے ماحول میں ذرا غور کرو. ایک اجنبی آدمی کچھ بیچ رہا ہو، آپ نہیں لیں گے. کیوں نہیں لیں گے؟ اس لیے پتہ نہیں کیسا دے رہا ہوگا، ہے کہ نہیں. جب آپ اس سے سودا نہیں لے سکتے ہیں تو اس کو قرض دیں گے؟ نہیں دیں گے. تو ایسا آدمی نیا جب کوئی علاقے میں جاتا ہے تو اپنے قدم جمانے کے لیے ہیلا حوالہ تلاش کرتا ہے نا. فلاں کا بھانجا ہوں، فلاں کا بھتیجا ہوں، یہ سب کرتا ہے نا. تو پہلے زمانے میں بھی یہ چیز ہوتی تھی کہ جب کوئی دوسری جگہ چلا جاتا تھا، مثال کے طور پر یمن پہنچ گیا مصر والا، تو وہاں کسی شخص کو کہتا تھا، کسی معتبر کو، کہ میرے مرنے کے بعد میرا جتنا مال ہوگا سب آپ کا، کیونکہ میرا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب تک میں باحیات ہوں میری ضمانت آپ کو لینی پڑے گی. اگر مجھ پر کوئی دیت ہو تو آپ کو ضمانت لینی پڑے گی، کوئی جرمانہ بھرنا ہو تو آپ کو ضمانت لینی پڑے گی. سمجھ رہے؟ تعاون ہوئے. تو اب دونوں میں یہ معاہدہ ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے. اسے کہا جاتا تھا موالات. کیا کہتا تھا؟ دوستی، ہے نا، ٹھیک ہے. اور اس عقد کو عقد موالات کہا جاتا تھا، اور جس نے قبول کیا تھا ہاں ٹھیک ہے میں تمہارا ضامن ہوں، تو وہ بنتا تھا مولا الموالات. تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہیں ہو تو اس کے مرنے کے بعد تو کہہ چکا ہے میرا سارا مال تمہارا، اسی کا ہوگا. سمجھے؟ اس طرح کی نوبت آپ آئے گی آج کے دور میں. شاید 1000 میں ایک آدمی ایسا نکلے گا جس کے ساتھ یہ نوبت آئے کہ مولا الموالات تک پہنچنے کی صورت پیدا ہو. اب تو یہ ہوتا بھی نہیں ہے. چلو لیکن ایک درجہ اور بھی آگے ہے، بس یہیں تک رہنے دو، ٹھیک ہے. آخری حصہ جو تھوڑا سا بچا ہے انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں.